أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita mulakan pertemuan kita pada malam yang barakah ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang berada di dalam talian malam ini sentiasa mendapat rahmat keberkatan dari Allah. Di tempat saya dari pagi sampai ke petang hujan. Sekejap-sekejap berhenti, kemudian sambung balik hujan. Mudah-mudahan di tempat tuan-tuan juga dalam keadaan cuaca yang baik. Hujan rahmat, Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan mudah-mudahan juga malam ini line kita dalam keadaan lancar, clear, dapat didengar. Ada sebahagian di Kuala Lumpur putus-putus mungkin. Khairia Busri katanya daripada Singapura clear. Kemudian Azimah Mukhtar daripada Lakin, dia kata okey, line clear, Alhamdulillah. Ada yang lain dari Yongpeng, Nur Hayati Harun dari Yongpeng, katanya Alhamdulillah line okey. Yang lain semua mudah-mudahan kita dapat mendengar suara. Raja Ahmad Kamal ni mungkin dari Singapura juga. Ummi Ai Muiza dari Lancar, Johor Bahru, katanya suara dapat didengar dengan jelas, insya-Allah. Hari ini kita sambung pembelajaran kita sedikit demi sedikit, yang simple-simple, cara kampung ala saya. Saya ala cara kampung. Dan mudah-mudahan Allah berikan pertambahan ilmu, pertambahan kefahaman dan kekuatan untuk kita belajar dan mengamalkannya, mudah-mudahan insya-Allah. Rina Farina, mua clear betul, audio pun cantik, barakallahu fikum. Nur Hisah Matno Shah Alam pun dia kata clear dari sini, mudah-mudahan. Hari ini kita pergi ke muka surat 566. Muka surat 566. Baik, 566 surahnya kita baca hujung sikit, surah Al-Qalam. Kemudian kita masuk pada awal surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Taman Daya Zaliha, kata dia clear. Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada muka surat 566. Alhamdulillah, bahasa kampung boleh faham Ustaz? Tak apalah. Alhamdulillah boleh faham. Tapi belajar. Jamilah Haji Khalid, Bandar Kin Rara, KL. Okey. Pasir Gudang, Siti Noman Ali. Barakallahu fikum. Jadi main ni daripada jauh. Baik, hari ni kita tengok sikit. Kita akan baca bermula daripada ayat 43. Tapi ruang tempat saya ni awal ayatnya terhalang sikit oleh logo Kaswak Travel and Tours Sendirian Berhad. Saya turun sikit di sini. Kita lihat secara rambang hukum tajwid yang pernah kita belajar di sini bersama-sama. Yang pertama, fadhauni, ni nun ya mati bawah ni, atau ya kosong sebelumnya baris bawah hurufnya, bukan huruf hamzah. Kita panggil dia mad asli. Sama juga pada kalimah di sini, bihadza, ada ha, ada alif kecil, patas, ataupun kita sebut alif saghirah, alif kecil, kosong, sebelumnya ha berbaris atas. Bihadza. Kalau berhenti, za ni maka dua harakat dan dua harakat, juga namanya mad asli. Sama juga di sini, la ya'lamuna, mu asalnya adalah mad asli, waw kosong, sebelumnya baris depan. Tapi bila kita wakaf kat sini, jadi hukum yang baru. Mad yang baru datang hukumnya kerana sukun, kerana kita matikan. La ya'lamun. Jadi mun ni dia ada datang hukum yang baru. Kalau kita matikan, berhenti di sini, wakaf di sini, kita berhenti dua harakat, namanya mad arid lis-sukun. Kalau kita berhenti dengan membacanya 4 harakat pun boleh, mad arid lis-sukun, ataupun kita berhenti dengan 6 harakat. Mad arid lis-sukun. Baik.
Wa umli li, lam ya mati bawah li, ya kosong sebelumnya baris bawah mad asli. Kai, inna kai, ni yang bahas kita semalam ni, namanya lin, ataupun dulu-dulu orang kampung sebut, bahasa kampung saya sebut mad lin, tapi dalam bahasa istilah tajwid yang paling cantik kita panggil lin saja. Kenapa dipanggil lin saja, tak perlu disebut mad? Sebab lin saja tabi'i dia sudah ada panjangnya yang begitu, tak perlu dinyatakan mad, dia memang sudah ada panjangnya yang tersendiri, maka kita sebut lin saja. Boleh. Kalau orang dulu disebut mad lin, tak apalah. Tapi kalau bahasa istilahnya lin, lembut. Kemudian di dalia mati bawah di, ya kosong sebelumnya berbaris bawah, ini juga adalah mad asli. Selesai di situ. Kemudian kita tengok pula pada ayat 49, laula an, baris bawah, laula an, laula. Di sini ada mad asli, lam alif mati di atas la, kemudian dia berjumpa hamzah. Hamzahnya dekat sini dalam kalimah yang lain, maka kita panggil ni namanya mad munfasil ataupun mad jaiz munfasil. Munfasil maknanya apa? Munfasil maknanya terpisah. Senang Munfasil maknanya ialah terpisah. Apa yang terpisah? Mad asli dengan hamzah terpisah. Mad asli dengan hamzah dia terpisah. Mana mad aslinya? Dekat sini. Mana hamzahnya? Dekat sini. Perkataan yang terpisah, perkataan lain. Jadi kita panggil munfasil. Munfasil maknanya terpisah. Tapi ada juga mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, namanya mad wajib sambung. Mad wajib dibaca panjang kerana sambung. Mana dia? Tengok di sini ada kalimah lanubidha bil'arai, ara' maknanya satu tanah yang tandus. Ara'. Yang ini ada mad asli tak? Ada. Ra, alif mati di atas ra. Jumpa siapa? Jumpa hamzah. Dalam berapa kalimah? Dalam kalimah yang sama. Siapa yang dalam kalimah yang sama? Mad asli dengan hamzah, dia berada dalam kalimah yang sama. Dalia Abaziz, ataupun mungkin namanya Dalia Abdul Aziz, Putrajaya, jelas kata dia. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi ni mad wajib muttasil. Baik, kita turun pula di bawah. Kita tengok surah di bawah ni ada beberapa hukum yang berulang juga sebagaimana yang ada di atas. Baik, insya-Allah hari ni kita terus memulakan bacaan kita pada muka surat 566 ayat 43. Atas sikit. Siapa yang ada mushaf kena tengok mushaf dulu. Sebab dekat skrin kita terlindung sikit logo tu. Logo tu dah dikecilkan tapi terkena satu perkataan sikit. Eni Hussein, Assalamualaikum Ustaz dari Surabaya, Indonesia. Oh, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya pernah sekali turun di bandara di Surabaya. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan bacaan kita di sini insya-Allah. Bersedia semua pada muka surat 566. Surah Al-Qalam ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Saya ulang. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. Saya ulang. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Saya ulang ayat 48. Fasbir lihuk. Saya ulang ayat 48. 1, 2. Fasbir lihukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Saya ulang pada ayat 49. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Ayat ni panjang sikit ni. Ayat 51 ni. Kita kena tarik nafas sikit lah. Kita tarik nafas sikit supaya dia kira-kira macam anggaran dia macam satu baris. Setengah baris kat atas, setengah baris kat bawah. Kira-kira dia punya anggaran dia satu baris. Baik, kita ulang ayat 51. 1, 2. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Kita berhenti kat sini sebab dia ayat dia agak panjang ni, hampir 2 baris. Tak apalah, kita kira kita nanti berhenti kat husuma, kemudian kita sambung sikit lah, terus sambung kat sini. Fataral qawma fiha. Tak apalah, kita kira sebab kita tengah belajar, nafas kita mungkin tak berapa panjang sangat kan. Baik, kita berhenti kat husuma. Kita ulang pada ayat 7. 1, 2. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Alhamdulillah, sampai kita pada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Haqqah. Baik, tadi kita tengok kat sini selain daripada kita dah tengok tadi mad asli, selain kita dah tengok tadi mad jaiz munfasil, kita dah tengok mad wajib muttasil, kita dah tengok lin yang ada, ataupun bahasa kampung kita dulu mad lin, patas, alif patas tadi dan sebagainya. Kali ni kita tengok pula, ada pula tempat nama dia mad silah. Sebelum kita pergi pembelajaran kita pada hari ni, kita tengok ada beberapa tempat mad silah. Zaila Ismail, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya first time join. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Baik, kita sekarang nak tengok contoh mad silah. Tapi kita tengok mad silah dia tawilah ke qasirah, pendek ke panjang Okey, first kali kita tengok kat sini. Ada kalimah, kita lompat-lompat ayat 49. Tadarakahu. Kat sini bila mad ni dia jadi mad kerana kita silah, kerana kita sambung baca wasal. Mad silah. Tapi oleh kerana sebelah ni huruf nun berbaris, bukan huruf hamzah, maka kita panggil dia mad silah pendek, qasirah. Maknanya sekarang ni dia 2 harkat. Kita sekarang berada di muka surat 566 Okey, contoh lain. Kita tengok kat sini. Ayat 50, awal ayat 50. Fajtabahu rabbuhu faja'alah. Fajtabahu rabbuhu. Hu ni dibaca 2 harkat. Sebab apa? Sebab sambung. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Sini ada 2 mad silah sini, yang sini pun mad silah. Kena mad silah, mad yang ada kerana kita sambung dia mad silah. Tapi kalau saya wakaf, saya tidak silah, saya tidak sambung. Fajtabahu rabbuhu, ataupun fajtabahu rabbuhu faja'alah. Berhenti kat situ. Tak baca faja'alahu. Bukan macam tu. Faja'alah. Sebab tak silah, tak ada mad. Tapi kalau kita silah, sambung, ada mad. Faja'alahu minas salihin. Faja'alahu minas salihin. Sebab sambung mad silah. Ni mad silah qasirah, cantik. Yang tulis tu qasirah, cantik. Betul lah tu. Mad silah qasirah. Baik, kemudian ada lagi tak mad silah? Ada. Wa yaquluna innahu kat sini. Innahu. Ni mad silah. Tadi mad silah dia waw. Yang ni mad silah dia waw. Yang ni mad silah dia ya. Waw ini dia tak termasuk huruf Quran. Dia kira dabtul Quran. Baik, jadi kat sini. Tapi kalau orang berhenti, wa yaquluna innah. Tu berhenti. Tapi jangan berhenti situlah, tak kenalah. Makna dia tak cantik
Wa yaquluna innahu lamajnun. Dan mereka berkata bahawa Nabi Muhammad itu sesungguhnya dia, Nabi Muhammad tu orang gila. Jadi mereka menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan gila. Baik, hari ini kita nak tengok apa pula? Apa pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu kita nak tengok pula mad asli jumpa huruf yang bertanda sabdu. Mad asli jumpa huruf yang bertanda sabdu. Mana cerita dia? Tengok di awal surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ni, kalimah ni. Al-Haqqah. Kalimah yang sebentuk ini, kita tengok, ada huruf alif, ada huruf ha, ada huruf alif, ada alif, ada lam, ada ha. Saya letak sebelah ni, supaya kita tak ketinggalan melihat huruf tersebut. Nampak tak Al-Haqqah tu? Tepi tu kan, nampak kan? Nampak kat situ daripada tepi tu. Kita tinggalkan kat situ. Kita nampak kat situ tulisan dia alif. Alif. Saya besarkan sikit. Kemudian ada tulisan alam. Lam. Ha dia letak bawah. Okey, saya pun tulislah. Ikutkan dia punya bentuk dia tu. Ha alif. Ni lam Tindih pula ni. Begini Okey. Jadi alif lam ha alif. Jadi al. Oleh kerana dia isim, maka kita mulakan dengan baris atas kerana dia kalimah isim. Yang ini ada sad kecil tau. Sad kecil tu menunjukkan hamzah wasal. Ada sad kecil. Kalau perhati dekat Quran tu ada sad kecil. Baik. Kemudian al ha. Baris tu untuk siapa? Untuk huruf ha. Alif ada baris tak? Alif tak ada baris. Alif tu alif mat, dia tak ada baris. Okey. Sebelah dia ada huruf apa? Ada huruf qaf. Ada huruf ta marbutah. Ada huruf qaf, ada ta marbutah. Saya alihkan sikit. Saya punya papan ni. Saya pun tulis huruf qaf. Ini huruf qaf. Kemudian ada ta marbutah. Ta marbutah. Ta marbutah. Marbutah tu maknanya yang terikat. Yang terikat. Kalau dia tak ikat, dia ta macam biasa. Kalau dia ta macam ni, kita panggil ta maftuhah. Ta yang terbuka. Yang tu ta marbutah. Tak dekat. Baik. Sekarang, mad asli ada tak dekat sini? Ada. Mana mad asli dia? Ha alif mati di atas ha. Ha alif mati di atas ha. Jumpa apa? Hari tu kita dah bincang beberapa mad asli. Yang pertama, mad asli jumpa kalau. Saya tulis bawah ni. Yang hari tu isu yang pertama kita bincang awal-awal dulu, mad asli kalau jumpa hamzah. Kan? Jumpa hamzah. Kadang-kadang kita panggil dia mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Iaitu mad silah kalau jumpa hamzah. Kemudian ada cerita nama dia mad jaiz munfasil. Munfasil. Ni kenal bentuk je dulu. Kemudian yang jumpa hamzah nama dia apa? Mad wajib muttasil. Mad asli jumpa je hamzah, dia ada cerita. Okey. Kemarin 2-3 hari lepas kita belajar pula kalau dia jumpa tanda sukun. Huruf yang sukun. Mad asli jumpa sukun. Antaranya ialah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Arid lis sukun. Kan ada kan? Asal mad asli jumpa mati yang mendatang. Ada juga yang namanya lin arid lis sukun, ataupun ada ulama namakan mad lin. Li ila fi quraish. Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi macam tu mad lin. Jadi ada juga yang kita belajar itu mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ada kalimah apa tu? Al-ana. Ni ingat tak ingat ni? Ada kalimah al. Dia panggil mad lazim. Mad lazim. Tapi dia bentuk mukhaffaf. Mukhaffaf. Hari ni kita tak pergi yang tanda hamzah. Dah selesai. Kita kenal bentuk Dia campur-campur tau. Dia punya cerita dia. Yang ini kenal mad asli jumpa sukun. Hari ni mad asli jumpa juga. Tapi jumpa huruf yang bertanda sabdu. Ada ulama' dia kata tanda mati dengan tanda sabdu, kita masuk je dalam satu kategori yang sama.
Sebab yang sabdu tu, yang syiddah tu, harfun musyaddad tu, yang tanda sabdu tu, qaf tadi tu, dia walaupun bentuknya tanda sabdu, tapi dia masuk dalam kategori tanda mati juga. Sebab huruf yang bertanda sabdu ni, dia mewakili dua huruf. Dia mewakili dua huruf. Dua huruf macam mana? Seolah-olah, seolah-olah. Perhati kat sini. Saya tulis satu tulisan kecil. Seolah-olah. Seolah-olah. Seolah-olah, tengok sini. Alif. Seolah-olah bentuk di sini. Lam. Lam. Kemudian ha, alif. Seolah-olah bentuk dia gini. Asal dia. Kemudian qaf. Qaf. Kemudian qaf. Kemudian ta marbutah. Jadi sabdu ni, syiddah ni, harfun musyaddad ni, dia mewakili tu dua huruf. Okey, contohlah kalau saya bariskan. Tengok ni. Kalau saya balik. Al. Okey, ni isim dia. Al. Ha. Qaf ni saya matikan. Yang kedua saya bariskan. Okey. Kalau orang baca kan. Al-Haqqah. Kan gitu kan? Al-Haqqah. Tapi tak adalah kita baca Al-Haqq kerana ada qalqalah. Tu cerita lain. Tapi saya nak cerita tu bukan kerana ni. Saya nak cerita tu ialah qaf yang bertanda sabdu tu asalnya dia mewakili dua huruf qaf. Yang saya nak cerita tu. Baik, fokus kita sekarang ni nak bagi mudah kita kenal mad asli jumpa huruf yang berbaris. Al-Haqqah. Oleh kerana mad asli jumpa huruf yang bertanda sabdu ni, yang namanya syiddah ni, maka ulama meletakkan tambahan atas dia ada tanda mad. Ada tanda apa tadi? Ada tanda mad atas huruf alif. Ni kan? Ada tanda mad. Yang kita sebut ombak rindu tu. Yang ada sebut misai lah. Ada sebut apa ke. Tapi ceritanya nak menunjukkan nama dia mad lazim. Mad yang mesti dibaca panjang. Mad lazim. Kalimi. Sebab dia dalam kalimah. Dia dalam apa? Dalam kalimah. Kalimi maknanya dalam kalimah. Dia musaqqal, berat. Berat sebab dia hurufnya sabdu. Kalau hari itu mukhaffaf sebab tanda mati. Al-Haqqah. Memang kena baca 6 harakat. Memang kena baca apa? 6 harakat. Sebenarnya yang 6 harakat mad asli jumpa hamzah ni, ada tak kita jumpa selalu dalam bacaan harian kita? Jawapan dia adalah, masing-masing pun tahu. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah. Bila kita baca surah Al-Fatihah, kan kita jumpa. Kan? Bila kita jumpa, tak apalah. Kita walaupun kita dah pernah jumpa banyak kali, sekarang ni kita nak bincang macam mana nak kenal, dan kita faham bentuknya, dan kita boleh ada kemampuan fahamkan orang. Siapa yang belum faham, malam ni insya-Allah jadi sebab dia faham. Siapa yang memang dah faham, malam ni mudah-mudahan insya-Allah bertambah faham. Siapa yang memang dah faham dah pun, dah mahir dah pun, mudah-mudahan malam ni dia dapat kemahiran memahamkan orang lain pula. Okey? Waladdallin, kan? Waladdall. Kan begitu tulisan dia. Waladdall. Asalnya dha. Dot alif mati di atas dha. Namanya mad asli. Mad asli. Tapi dia jumpa dengan lam. Kemudian lam itu bertanda dengan tanda apa? Tanda sabdu. Sini. Dha. Jadi mad asli yang sini jumpa dengan tanda sabdu. Mad asli sini jumpa huruf yang bertanda sabdu dalam satu kalimah. Nama dia mad lazim kalimi, dalam kalimah. Musaqqal ke berat ke ringan? Berat. Sebab apa? Musaqqal. Kenapa musaqqal? Sebab huruf ni bertanda sabdu. Jadi oleh kerana dibaca, mesti dibaca panjang 6 harakat. Di atas ni kita letak ombak rindu, misai panjang. Ceritanya untuk menunjukkan bahawa kita kena baca dengan bacaan 6 harakat. Senang kan? Senang lah, insya-Allah. Tengok pada kalimah tadi, surah Al-Haqqah ayat yang pertama, Al-Haqqah, 6 harakat. Ayat yang kedua, Mal-Haqqah, 6 harakat.
Ayat yang ketiga, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. 6 harakat. 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Maka memang kena baca 6 harakat. Kalau tengok muka surat sebelah, siapa yang ada mushaf, dia jeling muka surat 565, ayat 26. Pun satu juga. Pun satu juga akan ada juga. Tengok sini. Kalau kita tengok, dalam muka surat sebelah kita. Quran yang muka tak lagi jauh, kita pindah saja muka suratnya. Tengok sini. Kalimah dia muka ayat 26. Falamma ra'awha qalu inna. Apa perkataan dia? Ladallun. Ni 6 harakat. Mad aslinya mana? Ba. Mad aslinya mana? Ba. Mana huruf yang bertanda sabdu dia? La, lu, lam, lam. Lam yang ada bertanda sabdu. Mad asli jumpa tanda huruf yang bertanda sabdu dalam kalimah, bukan dalam huruf. Dia berlaku dalam kalimah, dalam perkataan. Ustaz, dalam Quran ni banyak tak yang bentuk macam tu? Jawapannya banyak. Dalam Quran ni banyak tempat-tempat yang seperti itu. Baik, insya-Allah kita baca sekali lagi daripada awal ayat 43. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefasihan lidah. Kita baca dengan agak lebih pantas sikit, dengan kelajuan yang agak pantas sikit, insya-Allah. Besok kita akan masuk mad lazim juga, tapi harfi. Macam mana dia berlaku dalam huruf. Macam alif lam mim. Hari tu kita cerita huruf-huruf yang depan, huruf-huruf yang awal surah, dia panggil huruf muqatta'ah, yang sebiji tu. Alif lam mim. Kaf, ha, ya, ain, sad, yasin, taha, alif, lam, ra. Hari tu kita cerita huruf-huruf yang 2 harakat. Hari tu kita cerita huruf-huruf yang apa? Yang panjang dia 2 harakat. Apa huruf yang panjang dia 2 harakat? Dah cerita dah hari tu. Saya cakap hurufnya ada 5 kan? Hurufnya ada 5 kan? Senang nak ingat. Hurufnya ada 5 kan? Apa hurufnya? Ha, ya, ta, kemudian ha, kemudian ra, kan gini. Walaupun asal ejaan dia, saya beritahu kan, walaupun asal ejaan dia kan ada hamzah. Ha'un. Ejaan dia ha'un. Ya'un. Ta'un. Ha'un. Ra'un. Walaupun asalnya ada hamzah, tapi untuk Quran khas, bila dibaca di awal-awal surah tu, potongan-potongan huruf tu, yang ha ni hamzahnya dibuang. Tak dikira dalam ejaan. Ya dibuang. Jadi ta dibuang. Kemudian ha ni, hamzah ni dibuang. Kemudian ni dibuang. Maknanya tak pakai. Hamzahnya tak dikira. Jadi yang ni turun ni namanya 2 harakat. Dua harakat. Ha, mim, ha. Hari tu dia bincang. Taha, yasin. Ya ni adalah 2 harakat. Ikut pada ejaan. Yang berlaku dalam huruf. Yang esok kita akan tengok pula macam mana mad lazim harfi berlaku. Bila kita faham, insya-Allah mudah-mudahan kita mampu memahamkan orang lain juga. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita baca dulu. Bermula daripada ayat 43. Barakallahu fikum. Ayat 43 daripada a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود Maaf, kita ulang semula ayat 4. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sadaqallahul Azim. Baik, kita nak ambil pengajaran daripada ayat 50. Kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, yang mana Allah ingatkan kepada Rasulullah, fasbir, bersabarlah kamu dengan ketentuan terhadap ketetapan daripada Tuhanmu, dan jangan engkau jadi seperti Nabi Yunus yang mana berada dalam perut ikan ketika mana dia berdoa merayu kepada Allah dalam keadaan sedih. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, kalaulah bukan kerana dia mendapatkan nikmat dari Tuhannya, nescaya mungkin saja dia boleh tercampak, terbiar di tanah tandus dalam keadaan yang kesedihan. Fajtabahu, dan Allah memilih. Fajtabahu, dan Allah memilih Nabi Yunus. Rabbuhu ijtabar, maknanya Nabi Yunus ini adalah makhluk pilihan Allah. Nabi ini adalah jawatan pilihan Allah. Dia adalah pangkat ketinggian. Dia adalah insan istimewa yang mana dia langsung pilihan Allah. Faja'alahu minas salihin, dan Allah menjadikan Nabi Yunus itu termasuk di kalangan orang-orang yang salih, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi saya nak terangkan kat sini sedikit secara umum, iaitu para nabi-nabi Allah, para anbiya, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 orang Nabi dan Rasul ini, mereka semua adalah insan, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pangkat kenabian, kedudukan kenabian, darjat kenabian adalah darjat yang istimewa yang tak boleh diusahakan. Yang tak boleh nak diusahakan. Tapi dia adalah sememangnya pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang berusaha untuk menjadi orang ahli ilmu, dia boleh belajar dengan sungguh-sungguh, insya-Allah dia akan menjadi orang yang faqih dan alim dalam keilmuan. Kalau ada orang dia ingin menjadi ahli ibadah, abid, maka boleh dia beribadah ikhlas, banyakkan zikir, banyakkan solat, banyakkan membaca Al-Quran, selawat ke atas Nabi. InsyaAllah dia termasuk di kalangan hamba Allah yang abidin, iaitu mereka yang memperhambakan diri, banyak ibadah kepada Allah. Tapi kalau ada orang dia berusaha, dia ingin menjadi wali Allah, iaitu manusia yang juga pilihan Allah, tetapi wali Allah adalah sesuatu yang boleh kita usahakan. Maknanya belajar sungguh-sungguh, menjadi orang bertakwa, menjauhi maksiat, buat amal soleh yang banyak, mudah-mudahan kita menjadi wali Allah. Tapi kalau nak jadi Nabi, tak boleh. Tidak ada orang yang dibolehkan untuk bercita-cita menjadi Nabi. Kenapa belajar Quran ni, rajin ni? Saya bercita-cita, kata dia nak jadi Nabi tahun depan. Jawapannya tak boleh. Hukumnya haram. Kalaupun berlaku, dia mengaku dirinya sebagai seorang Nabi, bukan kata haram, malah boleh membawa kepada terkeluar daripada iman, atau bahasa yang agak keras sikit namanya murtad. Bila seseorang itu dia mengaku menjadi nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti satu zaman di mana sayati ba'di, nanti akan datang selepas aku, 30 kadzabun, datang 30 orang penipu, yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabi, yang 30 ni masing-masing mengaku dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penutup kepada semua nabi-nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia ada wahyu tersendiri ke, ataupun dia nabi tak dapat wahyu ke, ataupun dia mengaku dia jadi nabi yang sama-sama tolong sampaikan Quran juga ke, dia dapat wahyu pun tak ada, dia dapat menggunakan Quran yang sama tapi mengaku jadi Nabi pun tak ada, dia menjadi Nabi yang tak dapat wahyu pun tak ada. Apa saja jawapannya tidak ada. Kerana Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi adalah insan pilihan. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan tutup dengan satu doa. Doa yang paling kerap kita baca. Cuma kita hari ini kita nak lihat di mana tempat doa tersebut, iaitu saya catatkan di dalam surah mana tadi? Surah Al-Baqarah. Betul? Dalam nota tuan-tuan yang saya bagi tahu, doa malam ni doa daripada surah apa? Kalau tak silap saya, malam ni saya nak tunjukkan doa daripada surah Al-Baqarah, iaitu doa yang paling kerap dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang kerap dibaca oleh Nabi? Kita tengok muka surat 31. Surah Al-Baqarah muka surat 31. Surah Al-Baqarah muka surat 31. Ada? Kat bawah tu. Ada kan? Biasa kita baca kan muka surat tersebut. Kita biasa baca bacaan tersebut. Baik, apa dia punya doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nampak ayat 200 tu? Dulu, saya nak cerita ni, kisah ni. Wa minhum may yaqulu rabbana atina, ayat 201 bawah ni. Ayat 201. Start daripada perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya nak cerita satu kisah. Dulu ada satu hamba Allah, dia tanya saya, Ustaz, Ustaz boleh tak bagi saya satu doa yang bagus? Saya kata boleh. Ustaz, apa doa yang bagus, Ustaz? Biar untuk saya dapat amalkan doanya. Mudah-mudahan insya-Allah saya dapat amalkan. Saya kata doanya macam ni.
ikut sama dengan saya. Dia pun ikut Rabbana, dia pun ikut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Saya kata, itulah doa dia. Lah, dia kata, Ustaz, ini doa dah biasa, saya nak doa yang lain, saya nak doa yang luar biasa. Saya cakap dengan dia, doa yang awak kata biasa ni, mungkin biasa kita dengar. Tetapi bukan, kalau kita kata biasa tu maknanya biasa sudah kita dengar, okey lagi ya. Tapi jangan biasa tu maknanya ini doa yang biasa-biasa. Sebab dalam satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa kata Anas bin Malik? Kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Anas bin Malik, doa yang paling banyak sekali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa tu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Menurut Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat dekat dengan Nabi. Anas bin Malik kan rapat dekat dengan Nabi. Dia tu kan dulu asalnya hadiah daripada mak dia dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza Anas, ataupun dalam satu riwayat, ya Rasulullah hadza Unais yakhdumuka. Wahai Rasulullah, ini anak saya yang saya kasihi, Anas, maka saya beri kepada tuan untuk tuan jadikan dia khadam untuk buat apa saja. Jadi Anas bin Malik, dia mengaku dan dia memperakuinya, khadim tu Rasulullah, aku menjadi khadam kepada Rasulullah 9 sinin, ataupun dalam satu riwayat 10 sinin, lebih kurang 10 tahun. Daripada mula Nabi hijrah sampailah Nabi wafat. Jadi dia ni kerap dekat dengan Nabi. Jadi Rasulullah nak pakai kasut, dia letakkan. Rasulullah nak semayang, dia sediakan alastika. Rasulullah nak makan, nanti dia sediakan. Jadi dia ni banyak masa dengan Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik mengatakan, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, dan doa ni dia meliputi keseluruhan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia, fid dunya hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan seluruh di akhirat kami nakkan kebaikan, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Kalau kita tengok dari segi adab kan, dari segi adab, ada sebahagian ulama mengatakan falsafah doa ni luar biasa. Minta dunia satu, minta akhirat dua. Minta dunia kebaikan, minta akhirat dua. Nak minta kebaikan dan jauh daripada api neraka. Jadi kata ulama, antara adab yang baik kita doa ialah banyak minta akhirat. Lebih banyak minta perkara-perkara akhirat. Kita kalau doa kepada Allah, selalunya sebahagian daripada kita bila dia doa, dia banyak minta dunia. Ya Allah umur panjang, ya Allah sihat tubuh badan, ya Allah anak-anak baik, ya Allah rumahku gini, ya Allah aku nak naik pangkat, ya Allah mudahkanlah aku perjalanan. Jadi itu semua doa yang bagus. Ada dalam doa-doa yang warid dari Rasulullah. Tapi kita peribadi minta kepada Allah banyak urusan dunia. Bagus ke tak bagus? Bagus. Itu tanda tawakal, kebergantungan kita kepada Allah dalam urusan dunia. Tapi dalam melatih hati kita supaya mengingat akhirat lebih, maka kita minta banyak perkara berkaitan akhirat. Ya Allah, permudahkanlah aku ketika sakaratul maut. Ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah segala azab yang ada di kubur, di alam barzah, agar aku tidak terkena dengan azabnya. Ya Allah, permudahkanlah aku ketika mana berhimpun di mahsyar nanti. Ya Allah, berikanlah peluang kepadaku untuk bertemu dengan Rasulullah di mahsyar dan mendapat syafaat baginda. Jadi sebut mahsyar, ya Allah, permudahkanlah aku melintas titian sirat. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah timbangan aku termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat kitab dari sebelah kanan, ashabul yamin. Semalam kita sebut ashabul maimanah. Pun boleh juga. Jadi ceritanya banyak kepada meminta kepada Allah dalam urusan-urusan akhirat kita. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi semalam doa Masya Allah la quwata illa billah. Jangan lupa, Masya Allah, ini semua kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan ketentuan daripada Allah. Dan kemudian kita belajar semalam doa, jangan lupa tentang zuriat. Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kita, wa dhurriyyatina, dan juga zuriat keturunan kita, qurrata a'yun, penyejuk mata, penenang hati, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ni pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan kita pemimpin kepada orang yang lalai.
Kita pemimpin kepada peminat filem-filem dan drama. Kita pemimpin kepada pasukan pom-pom peringkat antarabangsa. Tak nak ah. Bukan saya merendahkan pom-pom tu, bukan saya merendahkan filem tu, tapi kita nak jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa. So, kita, pasangan hidup kita dan juga zuriat keturunan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sama-samalah kita pertingkatkan diri kita. Kita masih ada melakukan kesilapan, kesalahan. Saya pun sama, banyak melakukan kesilapan, kesalahan, dosa-dosa, maksiat dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hari ini kita baca surah Al-Haqqah, mencerita tentang kiamat. Pada masa yang sama kita belajar tentang mad lazim kalimi muthaqqal, berat. Muthaqqal sebab dia jumpa sabdu. Muthaqqal, berat. Mad asli jumpa berat. Muthaqqal, ada tanda sabdu tu kan? Tanda sabdu tu kan? Ataupun syiddah harfun musyaddad. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Lebih kurang jam 8.58 saya sudah berada di dalam talian, dan lebih kurang 9-10 minit kita akan mulakan pembacaan kita dan juga perkongsian kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Jumpa pada esok hari insya-Allah. Apa yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan, kelemahan semuanya dari Allah. Juga atas kelemahan pribadi saya sendiri, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.